ਮਹਿਤਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਰਨਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ। ਮਹਿਤਾਬ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਈਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। तो जो भी मेरा लैपटॉप से वो ले गए, मेरा पीसी का जो हार्ड ड्राइव होंगी है वो ले गए, मेरे डैड का, मदर का, मेरी वाइफ का, साडे और मेरा साडे चारों का फोन लेके जाता। खैरा जी ने खुद भी महताब इस संबंधी बयान दिता सी। उन्होंने दस्सिया कि मिठाई दे डब्बे तक कित्थों लिआंदे गए, किन्ने लिआंदे गए, किन्ने वंडे गए, उस बाबत भी सारी जिहड़ी है कागजी कार्रवाई या जिन्नी इंफॉर्मेशन है वो ईडी लेके गए ने। तो जो भी ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮौज ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ। किसान अंदोलन की तुसी गल कीती कि जिन्हां ने भी हमायत की है उन्होंने टारगेट किया गया। सो किसान अंदोलन की जिहड़ी हमायत है वो बाकी लीडरां ने भी की है और लगातार कर भी रहे हैं। तो सिर्फ सुखपाल खैरा नूं या उन्हां दे परिवार नूं ही निशाना क्यों बनाया गया? ईडी की रेड उन्हां दे घर ही क्यों बची? मैनूं लगदा कि किसी का एक एग्जाम्पल बनाना चाहते कि देखो तुसी एक मर्डर के बारे या एनकाउंटर के बारे गल करोगे, बेबाक होकर गल करोगे, अब तुहाडे घर आके तुहाडे कमरे के अंदर आके तुहाडे ते रेड करके तुहानूं चुप कराया जाऊगा। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी सारे दर्शकों का? द मॉर्निंग शो दे विच मैं शरी सारे दर्शकों का स्वागत करदी हां। लाइव हो जावो, जिहड़े लोग तां फेसबुक ते इस वेले देख रहे ने वो भी प्लीज़ गलबात जरूर करना, ते जिहड़े लोग टीवी ते देख रहे ने साडे नाल जरूर जुड़िओ। गल्लां बातां करनियां आपां बहुत सारियां और जाणांगे कि आले दुआले दी जिहड़ी सियासी फिजा है, सियासी जिहड़े रंग ने वो किस तरह दे बिखर रहे ने, सियासी फिजा दे विच की कुछ चल रहा है। हाल दी घड़ी दे विच जे आपां अपडेट दे उत्ते नज़र मार लीए तो भारतीय समय के मुताबिक 9 मार्च ਨੂੰ पंजाब एकता पार्टी के प्रधान ते पुलथ तो जिहड़े विधायक ने सुखपाल खैरा उन्हां दे घर ईडी दे वल्लों रेड मारी गई। इस रेड का जिहड़ा कारण है, जिहड़ी वजह है वो दस्सिया गया मनी लॉन्ड्रिंग ते फेक पासपोर्ट रैकेट जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है। पर इस सारे इल्जामां दा जिहड़ा दूजा पक्ष की है असीं ये जानने की कोशिश करांगे, क्योंकि जिहड़ा सुखपाल खैरा दा परिवार है उन्हां दे मतलब ना सिर्फ सुखपाल खैरा दी रिहाइश ते उन्हां दे परिवारक मैंबर जिहड़े होर रिश्तेदार ने उन्हां दे घरां दे विच भी जिहड़ा ईडी दे वल्लों छापेमारी कीती गई है। इस छापेमारी दी वजह मेन की है, ईडी वल्लों जदों छापेमारी कीती गई तां की कुछ होया, इहदा दूजा पक्ष जाणांगे। उन्हां दे परिवारक मैंबर दे विचों साडे नाल सुखपाल खैरा जी दे बेटे जिहड़े ने वो जुड़ रहे ने, उन्हां नाल असीं इस बाबत गलबात करांगे कि जदों रेड मारी गई तां की कुछ होया और उस दौरान परिवारक मैंबर की कुछ कर रहे सीगे। साडे नाल महताब खैरा जी जुड़नगे और मैं अपने दर्शकों को दसदा कि जिहड़े लोग इस मसले संबंधी, इस मामले संबंधी साडे नाल गल करना चाहुंदे ने, स्पैशली सुखपाल खैरा दे घर जिहड़ी रेड मारी गई है उसका कारण तुसीं इत्थे बैठे जदों देख रहे हो तां की देख रहे हो? तुहानूं की लगदा है ईडी दे वल्लों ये जिहड़ी रेड मारी गई है ये क्यों कीती गई, इहदी वजह की है, इस दे पिछे की है या क्यों उन्हां नूं टारगेट कीता गया? ये तुसीं फोन ते मेरे नाल जुड़ना, फोन के जुड़ के असीं बहुत सारियां तुहाडे नाल गल्लां करांगे। तुसीं अपना पक्ष भी रख सकते हो, साडे नाल गल कर सकते हो। सुखपाल खैरा जी दे बेटे साडे नाल जुड़न लगे ने, उन्हां दे नाल भी कोई गलबात करना चाहुंदे हो इस मामले संबंधी तुसीं कर सकते हो। मैं नंबर एक बारी तुहानूं दस दिंदी हां जी। नंबर है 188892322656 यानी कि 1888 923 ते 2656। इस नंबर तो कॉल करियो, आपां इस मसले संबंधी गलबात करांगे। फिलहाल तां साडे नाल सुखपाल खैरा जी दे बेटे महताब खैरा जी जुड़ रहे ने। महताब बहुत बहुत स्वागत है जी द चैनल पंजाबी दे विच मॉर्निंग शो च। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल मैम, तुहाडे सारे दर्शकों नूं भी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल।
ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਈਡੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਈਟੀਓ ਚੌਕ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो कितने ना कोई जवाब मंगया या उन्होंने पिंड जाके उत्तराखंड जाके मेरे फादर ने इशू उठाया। किते ना किते जेड़े अपने देश दे विच सियासी लोग ने, पावरफुल लोग ने, किते ना किते उन्होंने शायद ते ओदा नतीजा अज ये जो रेड कल बीती कल हुई ओदा नतीजा। जी मेहताब, जिस दौरान ये रेड हुई है, ईडी जो पहुंचे है, उस दौरान परिवारक मैंबर की कर रहे सी? तुसी खुद भी उत्थे मौजूद सीगे और की मंजर सीगा वो सारा प्लीज अपने शब्दों दे नाल बयान करो कि की कुछ चल रहा सी, किहड़े-किहड़े रिश्तेदार ने छापे मारे? जी राइट। तो मैम ये रेड जो है तकरीबन 9 तारीख को तकरीबन सवेरे 7:30-8 बजे जब मैं आई वाज ऑलरेडी अवेक ते मैनू थल्लों फोन आया, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहना, फोन आया कि जी ईडी वाले बाहर रेड करना है। सो आई वाज वी वर जस्ट गेटिंग अप। तो टाइम ही ऐसा चूज कर तुसी किते बाहर ना जा सको, किते अंदर ना जा सको, सो दे पिक अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर देम। सो अर्ली मॉर्निंग सीगा जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿائش ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਆਈ ਬਲੀਵ ਲੇਟਰ ਇਨ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ बिल्कुल, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਈਡੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਰ ਐਟ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ, ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਥਰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ, ਮਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਲਿੱਤੇ, ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। बिल्कुल, खैरा जी ने खुद भी मेहताब इस संबंधी बयान दिता सी। उन्होंने दस्सिया कि मिठाई दे डब्बे तक कित्थों लिआंदे गए, किन्ने लिआंदे गए, किन्ने वंडे गए, उस बाबत भी सारी जिहड़ी है कागजी कार्रवाई या जिन्नी इंफॉर्मेशन है वो ईडी लैके गए ने। बिल्कुल जी, मेरा बिकॉज तुसी जान मैं बड़े मेटिकुलस ने, मेरे फादर को कोई भी एक्सपेंस हुंदा है ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿ ਪਤਾ ਰਵੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ मैम तुसी कभी देखोगे कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करता होगा। जे मेरे फादर ने कल जब ईडी दी रेड खत्म हुई तो मेरे फादर ने मीडिया को एड्रेस किया तो ये कि असली मेरे फादर इंक्लूडिंग मैं असली एग्रीकल्चरल लिमिट्स उठा चुके हैं। सो जो भी असली ब्याह पे खर्चे किए वो सारा एक्सप्लेनेबल है। ऐसी कोई गल नहीं कि असली कोई तो चोरी का पैसा अपने ब्याह पे लाया ते मौज की होगी या कुछ ऐसा। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਟੂ ਦ ਟਿਊਨ ਆਫ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਹੈ, 10% ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ 20-25 ਲੱਖ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੋਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। why would we still be ending why would we still be paying 25 lakhs to a bank every year if we had that kind of, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ।
ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਈਡੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਦੇ ਥਿੰਕ देयर इज ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਡਿਟੇਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜੀ I'm not too sure ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ there is nothing wrong in that ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ which is also material to ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਇ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਆ ਮਹਿਤਾਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੋ ਮਹਿਤਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਦਰਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਡੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਅਪ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਈਮੇਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲਾਈਨ ਐਟ ਹੋਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ ਐਟ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਪੇਅਰ ਹੁਣਾ ਓਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ। ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਈਡੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਬਾਊਟ 3 ਗੱਡੀਆਂ 8-10 ਜਾਣੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਜਾਣੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੈਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰਾ ਦੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਜਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਸਟੇਪਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ फेक पासपोर्ट वाला कोई ऐसा कोई काम नहीं करते। ऐसी कोई साडी कार्रवाई नहीं है। जी ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰੋ, ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਈਡੀ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ IPC ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼। ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨ ਵਾਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੜਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। NDPS ਵਾਲਾ ਜੋ 2015 ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸ FIR ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਜੋ FIR ਹੋਈ ਉਸ FIR ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਹਲਕੇ ਦਾ
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਆ, 8/3/2000 ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8/3/2000 ਪਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੇ ਲੈਂਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। दूसरी गल, एक इंडियन जो एक्ट है वो बड़ा लॉ इंडियन कानून में बहुत सेट होया हुआ है कि कोई भी कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल अंटिल इट इज कोऑपरेटेड बाय फैक्ट्स। ਇਹਦਾ मतलब है कि पुलिस की हिरासत में मेरे तो जो भी बुलवाया जाऊगा वो कोर्ट में मन्निया नहीं जा सकता। ओके। और अनलेस एंड अंटिल जो भी मैं बोले ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ देयर इज नो एविडेंस ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਗ ਕਿੰਗਪਿਨ ਬਹੁਤ ਰੂਟ ਫਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰਗ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਜੀ ਵੀ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਇਹ ਈਡੀ ਰੇਡ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਠਾਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲੇ ਇਸ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੂਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਕੀਪ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਤਾਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੈਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਖਹਿਰਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕਰੀਅਰ ਕਾਫੀ ਕਲੋਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਪਰਚੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਮ ਟੁਗੇਦਰ, ਫਾਰਮਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜਰ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਆਈਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਟਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਨ ਕਰਨਾ। ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰੇਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਫੇਅਰਲੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਫੇਅਰਲੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਤਾਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਮ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਫਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਤਾਂ 8-9-10 ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15-10 ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੋਨੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਾ ਪਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਰ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਡਟ ਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਈਡੀ, ਕਦੀ ਆਈਬੀ, ਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਕਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਓਪਨਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ 1800 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਟੇਜ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4 ਫੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਪ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲੀ ਈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੋਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਰੇਡ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਾਫੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਡੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਭਰਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ,
ਖਹਿਰਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਸਟਮ, ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ। ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਊ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦੋਈ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਾਇਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ
ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਿਰੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਪਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।